के बोलना सतनाम। कारज संकोचते हुए आप गुरु दरबार पहुंचे हैं। अरदास है कि हे प्रभु इस कलयुग के अंदर जीव के वास्ते कोई भी साधन नहीं है, ना कोई जप फलीभूत होंदा है, ना तप फलीभूत होंदा है, ना दान है, ना कोई कर्म। ते इस युग के अंदर बहुत बड़ा महात्म महाराज ने सत्संग का रखा, लेकिन ये मिलती नहीं है। बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल परीजै जी। संगत मिल जाए, संगत का असर आदमी के मन ते पैंदा, सोझी आउंदी है, नाम की महिमा का पता लगता। फिर अरदास करदा है कि हे प्रभु मैनू सत्संग मिला ते अपना नाम दे, क्योंकि तेरा नाम मैं इस करके मंगदा कि मेरे मन विच तेरे दर्शन का चाव जागया होया ते मैं सेवा करा सतपुरखां दी। करो सेवा सतपुरख प्यार है, जत सुनिए तत मन रस। मेरा मन खिड़ जाता है जिस वक्त तेरा कोई बचन मैं सुनदा। वारी फेरी सदा कमाई, मैं घोल कमाई जावां उन्हां गुरमुख प्यारियां तो। ओ सत्संग तो कवन रूप तेरो ठाओ, उपमा तो रहत ओ थां है। सर्व प्रतिपाले सगल संभाले, सगलियां तेरी छो। सारियां दे उत्ते तेरा हथ है, तू सारियां नूं संभालदा है, सारियां प्रतिपाल करदा है। नानक के प्रभु पुरख विधाते घट घट तुझे दे। हे प्रभु मैनू हरेक घट दे विच देखण दी शक्ति दे। सो अरदास है एक समा लंघिया जाता है साध संगत जी। दिन ते पहर, पहर ते करियां, आप कटे तन छूजे। जो लंघ गया वो हथ च नहीं आना मुड़ के। चंगे कर्मां दे भी निशान पै रहने, माड़े कर्मां दे भी निशान पै रहने। देख देख जीव शर्मिंदा हुंदा है। अगे वास्ते कोई तांग नहीं मन दे अंदर, कोई चाव नहीं जागदा भी मैं छेती तो छेती अपना जो मकसद है उसनूं पूरा करा। महाराज कहते प्रेमिया तू चीज़ बनाना है, उसकी म्याद है। गारंटी देंदे ने भी 1 साल की गारंटी साडी रही। बैटरी बनाने वाला कहता, ट्रैक्टर दिंदा गारंटी दिंदा भी 6 महीने तक जे खराब हो जाए मैं बदल दूंगा, मेरी गारंटी रही। सबना चीज़ों की गारंटी है, जे गारंटी नहीं कोई वो तेरी नहीं है। लंघ जान सैकड़े साल लंघ जान, ना लंघे तो घड़ी भी नहीं लंघदी, पल भी नहीं लंघदा, क्योंकि पता नहीं किहड़े वेले काल दा जलेला बज जाए। पैजू चिंता जाल एक दिन ऐसा अनसर्टन आदमी का जीवन है। कोई पता नहीं कि ना टाइम इस शरीर के अंदर लंघना है कि ना कि नहीं लंघना, कुछ नहीं पता। जदों इन्ना पता नहीं है फिर फिक्र करना चाहिए।
कि मैं संसार के अंदर की करने वास्ते आया। असी सारे ही जानते हैं, रोज असी सुनते हैं कि भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी भरी, बारी आ गई तेरी प्रभु नूं मिलण दी। लेकिन बारी का कोई तरीका भी है, ये तो ठीक है, असी मान लिया भी बारी आ गई मिलने की, काल का भी कोई पता नहीं है, पर ये याद नहीं रहा करता। ऐसा ही परमेश्वर ने कुछ अपना कौतक बरताया है, माया पाई हुई है। कोलों बंदे तुरे जाते ने, लेकिन ये कहता मैं नहीं जाना, यही जाते। अरे कोई पता नहीं भी किहड़े वेले संसार तो चले जाए। बड़े बड़े यत्न करे ने, इत्थे संसार ते कोई रह नहीं सकता। वेद व्यास जिन्होंने कारक दसते ने, कारक वो हुंदा है जो अपनी मर्जी दे नाल संसार ते आके किसी इच्छा के मुताबिक मुड़ आउंदा। उसनूं जो परम पद की अवस्था है, भावें वो मानण दा हकदार हुंदा है, पर फुरने करके मान नहीं सकता, उन्होंने बार बार संसार ते आउणा पैंदा। सो ये बार बार आउंदे ने संसार ते, आउंदे मर्जी नाल ने, जांदे मर्जी नाल ने, पर आउणा पैंदा। इहनूं कारक कहंदे ने। कृष्ण महाराज भी कहते हैं भी जदों संसार ते बोझ आउंदा ते फिर मैनूं आउणा पैंदा, मैं संसार ते आउणा। इसे तरह दे नाल आप दे पास एक ऐसा नौकर सी, इन्हां दे दिल विच गल हुंदी उसे वेले वो कर दिंदा सी। बड़े प्रसन्न सी कि कदे मूँह तो कहना नहीं पिया ते गल हो जाती है, क्यों ना मैं इसनूं भी कारक की पदवी दवा दा ते इसकी मौत रोक देवां। इस गल नूं पूरा करने वास्ते आपने ब्रह्मा का आह्वान करया। ब्रह्मा जी प्रगट होए, कहने लगे दसो किस वास्ते सानूं याद करिया। कहंदे महाराज तुसीं सारी सृष्टि दे बनाउण वाले, ते एक काम बेनती है, वो ये है कि यह नौकर नूं मेरे जिन्नी उम्र दे दो जिन्नी मेरी उम्र है। एक कारक की उम्र 4 अरब 32 करोड़ साल की होंदी है, इन्नी उम्र इनूं दे दो। वो कहने लगे देखो उम्र देनी मेरे इख्तियार च नहीं हैगी, पैदा करदा मैं बनाउणा, लेकिन उम्र देनी किस्मत देनी ये मेरे हथ दीयां चीज़ां नहीं हैगी। काल का देवता जो है एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बन, जो काल करता है संसार की लय करता है, उन्होंने शिवजी आखते ने ते उन्हों के पास चलते हैं। उत्थे चले जाते हैं दो जने इकट्ठे होके, नाल नौकर है। उत्थे ही बेनती करी, कहने लगे भी मैं तो काल उन्ना चिर नहीं करता जिन्नी देर तक ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ नहीं मुक जाता। ये धर्मराज कोल चलो, क्योंकि वही मौत नूं आर्डर दिंदा। धर्मराज कोल चले जाते हैं इकट्ठे होकर सारे ही। वो कहने लगे महाराज मैं तो नहीं मारता, ये तो मौत मारती है, जो मौत का देवता है वो मारता है। वो पास चले जाते हैं तो वो कहते महाराज मैं तो नहीं मारता, मैनू तो हुक्म परचा मिलता, सम्मन मिलते हैं, वारंट मिलते हैं, वो चित्रगुप्त लिख के देंगे ने। जदों समा किसी का पूरा हो जाता वो लिख देंगे ने, तो फिर असीं अपने एक्शन च आ जाते हैं। तो क्यों ना चित्रगुप्तां को जाया जाए तो उत्थे रजिस्टर दे विच ही एंट्री करा दी जाए भी इहदी उम्र कारक दी होएगी। चित्रगुप्त के पास सारे इकट्ठे होकर जाते हैं तो कहने लगे भी आ काम करना है। वो कहते ठीक है महाराज। रजिस्टर लिया उस रूह का नाम कटद तो इन्हें जो नौकर है थोड़ा पासे हट जाता है। उस वेले उन्हें कढ़िया, कहने लगे महाराज ये 3 चीज़ां होंदियां ने, एक तो जिन्नी देर तक समा नहीं आता, एक थां नहीं आता, एक कारण नहीं बनता, उन्नी देर तक मौत नहीं आया करती। ये 3 चीज़ां 3 संजोग कट्ठे रलन तां आदमी मरिया करता। एक तो समा आ जाए, एक थां आ जाए, एक कारण आ जाए।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਬਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਆਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਦੋ ਫੰਗ ਨੇ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ। ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠਾਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੁਣਝਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਿੱਟੀ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨਾਲ, ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਵਸ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਰਤੀ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮੇਗਾ। ਪੈਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਪਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ।
जीव नूं भटकाउंदा है। जदों साधिया जाता है ये फिर प्रेम बन जाता। इसे तरह हंकार है, जदों ये देहंगता बनती है उस वेले आदमी अज्ञानी हो के बार बार जमदा, बार बार मरदा। इनू हौमै कहते। जदों ये अहं भाव खत्म हो के ब्रह्महंगता च आउंदा है ते अपने आप नूं मिटा के सब थां दे उत्ते परमेश्वर नूं ये देखदा है, ब्रह्महंगता धारण करदा है, उस वेले ये परमेश्वर का स्वरूप बन जाता है। इधरले पासे जम जम मरदा है ते उधरले पासे परमेश्वर का रूप बन जाता। महाराज कहते इन्हां नूं छड्ड दो। काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी। ये जिहड़ी खोटी मत पैदा कीती है अपने आप ही, कहंदे इहनूं भी छड्डो। करो की फिर, कहंदे होए निवाणी सेव कमावे। माण तो रहत हो के सेवा करे तां प्रीतम होवे मन प्यारी। तां वैगुरू दे मन दे उत्ते गुरु दे मन विच प्यार पाएगी, मान पाएगी। सुन सुंदर साधु वचन उधारी। कहते सुनो संतां दा जो वचन है ये उधार कर दिंदा। दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नाल। ते सुखां नूं प्राप्त करके तू सुख की प्राप्ति, दुख भी मिट जाएगी, भुख भी मिट जाएगा, सहसे भी मिट जाएंगे। तो सुख की प्राप्ति सेवा करने नाल ते संतां दे वचन नूं धारण करन नाल प्राप्त हुंदी है। चरण बखार करो गुर सेवा। चरण धो के गुरां दी सेवा करो। आत्म शुद्ध त्यास निवारी। आत्म शुद्ध विख त्यास निवारी। जिहड़ी ब्योह इकट्ठी करदा है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्यास लगी हुई है ये सारी खत्म हो जाया करती। दासन की होए दास दास की, आ बड़ी औखी गल है, बहुत औखी है। भी ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ दास ने उन्हों के भी कहाँ दास ने, उन्हों का भी दास बनता। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं फिर कित्थे चले गया, मैं तो कुछ भी ना रहा जे मैं इन्ना छोटा हो गया। लेकिन महाराज कहते ना, यह गल बना तू। दासन की होए दास दासरी, तां पावे शोभा हरद्वारी। तां तैनूं वाहिगुरू दे दर दे उत्ते शोभा प्राप्त होएगी। जे इन्नी निमरता च नहीं आउंदा फिर नहीं आउंदा। जे अभिमान है तेरे मन विच फिर नहीं मिलता। यही आचार यही विहार, कहते आही आचार है आही विहार है। आग्या मान भगत होई तुम्हारी। आग्या मन वाहिगुरू दी, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो हुक्म आउंदे ने इन्हां दी आग्या मन तो फिर भगत होंगी है। जो ये मंत्र कमावे नानक। महाराज कहते आ जिहड़ा बचन असीं कहा ना, जिहड़ा भी इस नूं कमा लेगा सो भौजल पार उतारी। एक शब्द के अंदर महाराज ने वाहिगुरू नूं मिलण तक का रस्ता सारा ही दस दिता। कोई औखी नहीं गुंझल नहीं है कोई ये विच, सिर्फ कमाई करनी। लेकिन इस रस्ते के उत्ते भागां वाले पै सकदे ने। सेवा भी जिहड़ी है गुरु घर दी, महाराज की सेवा बेअंत किस्म की है। कीर्तन करना, होर अनेका किस्म की सेवा हर रोज़ आप सुनते हो। वो सेवा भाग के बगैर नहीं मिलया करती। भाग होण ऐसा फरमान है गुरु महाराज का भी धक्के वाले नूं नहीं मिलती। अरदास होवे पहला अरदासां करे, हे वाहिगुरू मैनूं तू सेवा दा दान दे, मैं सेवा करा। प्रसन्न होवे किसी कर्म तो परमेश्वर फिर सेवा बख्शदा है कर। ऐसा महाराज के अंदर फरमान आउंदा। पढ़ो प्यार भागां वालियां नूं मिलदी सेवा को मिले जां को साध कृपा। जिहदे उत्ते गुरु प्रसन्न हो जावे कहंदे उहनूं सेवा का दान मिल जाया कर।
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤਾਉ ਵਸੈ ਜੋ ਆਪਨ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਰਚਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਦੇ ਪੈਰ ਦੋਏ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸੇ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇਫਲ ਕਰਨ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਬਾਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਕਫੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਕਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਦ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਦੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੋਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਬੀਬੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਰ ਟੋਕਰਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਤਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਭੇਤ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਬਾ, ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੋਕਰਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਆਪਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਤੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਿਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 4 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਪੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੜਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਮੈਂ ਜਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਜਲ ਚਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਜਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਵਾ ਭਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਜਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਝਾੜਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਹਗੜੀਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੜਵਾ ਫੜ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਗੜਵਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੱਪੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਕੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਠਾ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਕਾ ਲਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। 5-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਤੋਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 40 ਮੀਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ।
क्योंकि करनी कमाई करते सी। हुण साडे च कमाई ना होने करके ये गल्लां सानूं अजीब लग रहीआं। सहज सुभाव बातां होया करदियां सी। सो कहण लगी माता बीबी कहण लगी कि महाराज जी मेरे पति ने मैनू इजाजत दे दी, सो मैं इशनान इत्थे सेवा करने वास्ते आनी है। लेकिन दुध चुंगदा बच्चा मेरा पिछे हुंदा, उहनूं मैं दुध चंगा के भंगूड़े ते सला के फिर मैं आ जानी हाँ। महाराज जदों मैं गारे का टोकरा सिੱਟਦੀ हाँ उसते बाद इस करके मैं झूठा दिंदी हाँ कि बच्चा जाग ना पवे। सो महाराज ने संगतां दी होर निशा करने वास्ते काबल तो पता मंगाया, ते जदों पता लग्या कि हाँ ये बीबी इत्थे दी होई है ते बच्चा इहदा, उस वेले संगत के मन में बड़ा उत्साह होया। सो सेवा का महात्म है, भागां वालियां नूं सेवा प्राप्त होया करदी। दूसरा है कि जिहड़े इस तरह के जीवन हुंदे ने पतिवर्ता जीवन, अपनी भारत वर्ष की समाज के अंदर पतिवर्ता नूं बहुत वड्डी स्थान मिलिया है। जे दरबार अमृतसर प्रगट होया है तो एक पतिवर्ता बीबी रजनी ने प्रगट किया। होर भी वड्डियां मिसालां गुरु घर च आउंदियां। जिस वेले गुरु 10वें पातशाह महाराज जी ने संगतां नूं दिखाया, इशनान कराया पिपल के थल्ले, पिपल हरा हो गया उस वेले। ऐसे तरह के नाल एक बारी जूनागढ़ दे विच जोतशियां ने दसिया कि 12 साल मीह नहीं पैना, पानी इकट्ठा किया जाए। उस बड़ा भारा तलाब बनाया तो वो पानी इकट्ठा कर लिया, लेकिन 1 साल के बाद वो कीड़े पै गए पानी के। हुण फिक्र होया कि की किया जाए। ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर बेअंतर मंत्र पढ़े, कोई मंत्र शुद्ध ना कर सकिया जल नूं। तो उस वेले महापुरुषां ने दसिया कि कोई ये शहर के अंदर पतिवर्ता इस्त्री होवे ते उहदे चरनां दा जल इहदे विच पाया जावे तो ये पवित्र होएगा, नहीं हो नहीं सकता। जिवें पीलणी का चरण, पीलणी के चरण धो के जब जल पाया पंपासर का जल पवित्र हो गया। वो राजे ने हुक्म करता कि मेरे राज के अंदर पतिवर्ता इस्त्री टोलो कोई। हुण तलाश करते हैं, लभदी नहीं कोई भी। ते अखीर एक बीबी के पास गए, कहते बीबी तेरी बड़ी असी महिमा सुनी है, ते तू कृपा करके अपने चरण तो ते उहदा जल असी पाईए। उस वेले बीबी कहन लगी कि ठीक है, पर कुछ दिन होए मेरा धर्म हार गया। कहन लगे धर्म किवें हार गया तेरा? कहन लगी भी मैं परण करया होया सी पतिवर्त धर्म निभाउण दा, पर लालच बस हो गई। मैं बंबई तो अंब लेके आया, कोई कुरुते अंब सीगे, ते मेरे पति दुकान ते जा चुके थे। तो अंब आया तो मेरे मन च आया कि मैं पहला पति नूं खिलावां ते फिर आप खावां, क्योंकि मैं पिछों खांदी सी। जद उन्हें छक लेना फिर मैं छकना, अपने आप पहला नहीं सी छकदी। तो उस दिन मैं वो अंब चीर के खाण लग गया, बई उन्होंने किहड़ा पता है। इन्ने नूं वो जिहड़ा बंदा सी दुकान ते चला गया, जाके कहण लग्या कि मैं घर अंब दे आया, बहुत वधिया, ते तुसीं जाओ जाके छक लो। कहंदी 2-3 अंब सी, मैं खा रही सी, इन्ने नूं पति आ गया मेरा। ते वो कहण लग्या भी की खानी है? कहंदी मैं झूठ बोल पई। झूठ बोलण दे नाल कहंदी उसने मैनू कहा जा धर्म तेरा हार गया, अंब दे पिछे मेरे तो चोरी कर ली। कहंदी उस दिन तो मेरा हार गया। वो कहण लगे नहीं तू चरण तां धो, इन्नी गल च तेरा धर्म की हार गया? वो जब चरण धो के पाए तो पानी साफ ना होया। दूसरी एक बीबी होर ਉਹਦੇ पास गए, कहते ठीक है महापुरुषो, लेकिन कुछ दिन हो गए, कोई 2 महीने का समा हो गया, तो मेरे अंदर ऐ लग्या भी मेरी ताकत हट गई। पहला ताकत का बल सी मेरे अंदर। कहते वो की गल हो गई? कहने लगे एक महात्मा आ गए,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਚਨ ਕਹਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰ, ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਪਛਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁਰਵਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਪ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਤੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਪ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਪ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਪ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੰਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀਵਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਟੋਲ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾ ਫੇਰ ਤੂੰ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾਏ, ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 12 ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੜਕ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਉੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਉੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਦੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾਓ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ, ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹਟੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਓ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਰ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੜੋ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਗੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।